చెన్నైలో కూడా తెలుగు మొన్న మాట్లాడలేదు. పోస్టర్ చాలా యూనిక్ గా ఉంది. ప్లీజ్ జేకే మేడం with their children, because it's a very family centric exercise when how the avakai has been made. I've been introduced to it through our local partners and everybody when we were deciding and researching on what should be the name of the festival. And then Honorable Chief Minister said that it's a very good idea, we must go ahead with something like this because it will connect all the people of ours living anywhere in the world. And this is the time we should do it because at this time they all come back to their home state and they meet their families, and this is what we can offer it to them, and they can bring their families outside their houses and be part of the festival. We are very excited to work with Andhra Pradesh government, Honorable Chief Minister Sahab, Honorable Deputy Chief Minister Sir, Honorable Tourism Minister Sir, Special Secretary Tourism, Managing Director Tourism, Deputy CEO Tourism, and very grateful for District Collector Sir to help us and also join hands and become a equal stakeholder in organizing and in implementing something like this. This festival will bring many different kind of cultures and ideas and dialogues and innovation. Thanks for coming to the notice to Andhra వీళ్ళందరికీ తెలుసా ఉంది చిత్తూరు జిల్లా విజయవాడలో ఎప్పటికప్పుడు వినూత్నంగా కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాం. టూరిజం సర్వీస్ సెక్టర్ని పెంపొందించడానికి అన్ని రకాల యాక్టివిటీస్ చేపడుతున్నాం. ఈ టూరిజం పెంపొందించిన భాగంగా మొన్న దసరా టైంలో విజయవాడ ఉత్సవం చాలా ఎంతో పాపులారిటీ ఉంది. అదే లైన్లో అంతకన్నా పెద్ద ఈవెంట్, అంతకన్నా రీజనల్ ఫ్లేవర్ ఉన్నటువంటి ఈవెంట్ అవకాయ ఫెస్టివల్ రాబోతా ఉంది. దీనికి గౌరవ స్టేట్ నుంచి కూడా ముఖ్యమంత్రులు అలాగే టూరిజం సెక్రటరీ గారు వీళ్ళందరూ మార్గదర్శనం చేసి చేయబోతున్నాం. ఇది న్యూ ఇయర్లో 8th, 9th and 10th జరగబోతా ఉంది. దీనికి కావాల్సిన కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్ పెట్టుకున్నాము. మనకు టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ నుంచి లిటరేచర్ ఫెస్టివల్ టీం ఉందో ఆ టీం వాళ్ళు యాక్చువల్లీ దీన్ని టేకప్ చేస్తున్నారు. టీమ్ వర్క్ అనే వాళ్ళ పేరు. వాళ్ళు ఇంకా ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ మీకు చెప్తారు. ఇది మంచిగా అందరికీ అంటే పబ్లిక్కి తెలియజేయాలి. ఇది ఒక కల్చరల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ ఫాలోడ్ బై లిటరేచర్ ఫెస్టివల్. ఈ టైప్ అంటే ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ లిటరేచర్, జైపూర్ లిటరేచర్ ఫెస్టివల్గా అయ్యే ఛాన్సెస్ అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి మీ అందరూ సహకారం కోరుతున్నాను. మన జిల్లా ఆల్రెడీ ఇటువంటి ఈవెంట్స్ చేసే అనుభవం ఉంది కాబట్టి ఇది ఇంకొక మంచి ఈవెంట్ చేస్తూ ఆ ప్రజల్ని మమేకం చేసి మంచిగా టూరిజం సెక్టర్ గ్రోత్ చేయడానికి మీరందరూ సహకరించాలని కోరుకుంటున్నాం. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆఫీసర్ ఇన్ఛార్జ్ ఫ్రమ్ tourism department to give his brief. Cities festival, as we mentioned, no fee, nothing. You just need to block your time and come there, and all the local authorities and everybody will ensure that we are comfortable there under his guidance and all of us. So, sir, in culture and folk singers, particularly Uttarandhra, there are a lot of singers are there. So why don't you encourage Uttarandhra and using this festival? ऐसा नहीं है कि कोई वर्सेस है कि इनको नहीं है इनको. देखिए फेस्टिवल जब अभी पहली बार हो रहा है, आप सबको एक बारी पे तो नहीं ला सकते, बट व्हेन वी डू इट एवरी ईयर वी इंक्लूड एवरीबॉडी. वी आर इंक्लूडिंग सम ऑफ द लोकल आर्टिस्ट. आप ये वाले नाम भी हमें बता दीजिए. नहीं बिल्कुल बताइए, और हम वी विल ट्राई दैट वी विल इंक्लूड देम आल्सो in the program. So it's not that we don't want this or we don't want that. It's year one we always say that it's a testing year. Many things you will tell us, many things you will see from the festival, and then we will include, as you mentioned rightly. Please do share it with the gentleman standing next to you, Harish, and then we can try and include that into our festival. Similarly, we want Avakai Amravati Festival for cinema, culture and literature to become everybody's festival, where they invite their guests, where they invite their international partners, where they invite their relatives and friends across the globe to do come at this time to Andhra Pradesh and experience the best of cinema, culture and literature. We want this festival to grow and have a platform for young writers, for
filmmakers to come and present their work to the known and established people here, so that they are able to get more out of them and from their experience, and also crack some of the deals which will help them grow professionally. In this festival, it's a 3-day festival, 8th, 9th and 10th. 8th we have big opening procession, local Telugu bands like Jammers and Chaurasta are part of it. Chief Minister who will come to inaugurate the festival. We'll have evening Aarti, which is a local element, and then we have famous Umagio circus group from Goa coming here. They will use lots of bells installation, and they will create a fusion show with Kuchipudi dancers and perform here. We are creating a big musical which is a love story of a boy and a girl. There is a bad boy, they fight. ముందుగా జిల్లా కలెక్టర్కి ధన్యవాదాలు. షార్ట్ నోటీస్ ఈ మీటింగ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. అలాగే మీరందరికీ కూడా మా ధన్యవాదాలు టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ తరఫున షార్ట్ నోటీస్లో వచ్చి జాయిన్ అయినందుకు. ఇది మెయిన్గా ఏమంటే ఆనరబుల్ సీఎం గారి డైరెక్షన్స్ ప్రకారము మన అమరావతిని మళ్ళీ ఒక లిటరరీ క్యాపిటల్గా సౌత్ ఇండియాకు చేయాలని చెప్పేసి సంకల్పంతో ఇది మనం టేకప్ చేయడం జరిగింది. ఇంతకుముందు శాతవాహనం కాలం టైంలో మనకు అమరావతి వద్ద సెంటర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ లెర్నింగ్ ఎంత కూడా ఉంది. అదేవిధంగా మళ్ళీ మనం మన అమరావతిని మనం ప్రొజెక్ట్ చేయాలి, సౌత్ ఇండియాకు లిటరరీ క్యాపిటల్గా చేయాలని చెప్పి ఉద్దేశంతో ఈ విధంగా మనము ఒక లిటరరీ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఆర్ట్, కల్చర్, లిటరరీ అండ్ సినిమా సినిమా హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఇస్ నవ్ ఇట్ ఈస్ నవేడేస్. సో ఈ అన్నీ కలిపి మనం లిటరరీ క్యాపిటల్గా మనకు చేయాలి, మొత్తం ఆర్ట్ అండ్ లిటరేచర్ కూడా అని చెప్పేసి సీఎం గారు డైరెక్టర్. సో దాంట్లో భాగంగానే మనం ఇప్పుడు ఈ ఫెస్టివల్ జరుపుకుంటాము. దీన్ని ఆవకాయ అని మనం నేమ్ చేసుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే ఆవకాయ అంటే మనందరికీ తెలుసు, ఇట్ ఈస్ మన ఆంధ్రుల అభిమాన వంటకం అది. కాబట్టి అదేవిధంగా మనం ఆవకాయ అంటే ఎంత మనకు ఇష్టం అందరికీ కూడా, అదేవిధంగా ఈ లిటరీ ఫెస్టివల్ కూడా ఫేమస్ కావాలి ఆంధ్రులందరూ కూడా. ఎక్కడ వరల్డ్ వైడ్ ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా ఆంధ్రులందరూ కూడా ఆవకాయ అంటేనే మనం ఇమీడియట్గా దే షుడ్ నో ఇది మన ఫెస్టివల్ అనేది వాళ్ళకి తెలియాలి. అందుకని ఈ విధంగా మనం ఆవకాయని నేమ్ డిజిగ్నేట్ చేయడం జరిగింది. దీన్ని మనము ఒక జనరల్గా అందరూ కూడా ఈవెంట్ మేనేజర్స్ చాలామంది ఉంటారు, బట్ దీంట్లో స్పెషలైజ్ చేసిన ఈవెంట్ మేనేజర్స్ టీమ్ వర్క్స్ ఢిల్లీ వాళ్ళు. వీళ్ళు ఇంతకుముందు కూడా జైపూర్ లిటరీ ఫెస్టివల్ వెస్ట్ కోస్ట్లో చేయడం జరిగింది, వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో కబీరా చేశారు. ఇప్పుడు సౌత్ ఇండియాలో మన ఏపీలో మన అమరావతి క్యాపిటల్గా మనం ఇక్కడ చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ. సో ఇది ఫస్ట్ టైం మనం చేసుకుంటున్నాము. అండ్ దిస్ విల్ ఫ్రమ్ హియర్ ఆన్ ఇట్ విల్ టేక్ ఫార్వర్డ్. దిస్ ఫెస్టివల్ విల్ బి దేర్ ఇయర్ ఆన్ అండ్ ఇయర్, ఎవ్రీ ఇయర్ ఉంటుంది మనకు. అండ్ యాజ్ వీ ప్రోగ్రెస్ ఇట్ విల్ బి మోర్ ఫేమస్. సౌత్లో మన ఫెస్టివల్ అనేది ఇట్ షుడ్ బి వెరీ వెరీ ఫేమస్. దాన్ని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలనే దాంట్లో భాగంగానే ఈ ఫెస్టివల్ను గ్రాండ్గా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాము. We have invited these team works from Delhi to take forward this festival and anchor this program for us on behalf of Tourism Department of AP. Thank you. And I request Mr. Shan, who is there. బేసిక్గా మామిడికాయలు ఎవ్రీ సీజన్లో దొరికేది కేవలం సమ్మర్లో మాత్రమే. బట్ ఈ సీజన్లో చూస్ చేసుకోవడానికి ఈ టెస్ట్ రీజన్ ఏంటి? ఆవకాయ తింటే మనకు చెమటలు పడతాయి, కారంగా తింటే. సో ఎండాకాలం తిన్నా ఒకటే, ఇప్పుడు తినాల్సిన టైం వింటర్. ఇప్పుడు తింటే అసలు చెమటలు పడతాయి మనకు. ఓకే, సో ఆవకాయ అంటే కూడా లిటరరీ ఎలా ఉంటుందంటే మనకు ఇట్ విల్ బి ట్యాంగీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఆ హార్ట్నెస్ వింటర్లో చలి పోవాలంటే ఆ హార్ట్ ఉండాలి. సో ఆవకాయ థీమ్ ఎందుకు తీసుకున్నారు? So he will explain it in detail about that ఆవకాయ program. And and సంక్రాంతి పండుగ కూడా మనకు ముందు వస్తుంది కాబట్టి రాబోతుంది కాబట్టి దాన్ని and cinema all four put together it will be there. This is different from any other events. అంటే ఈవెంట్లో ఈ ఆవకాయని ఎవరైనా తయారు చేసుకొచ్చి అక్కడ డిస్ప్లే చేస్తారా, లేకపోతే ఏంటి సార్ అసలు ఈ థీమ్ ఏంటి? That also will be there. ఆవకాయ కూడా అక్కడ ఉంటుంది మీకు. ప్రిపేర్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ క్విసిన్ అనేది ఒకటి ఫెస్టివల్ ఉంటుంది అక్కడ. క్విసిన్ ఫెస్టివల్ వీఆర్ ఆర్గనైజింగ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆవకాయ ఫెస్టివల్. సో అక్కడ మీకు ఆవకాయ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆవకాయ ఉంటుంది. అండ్ వీల్ ఆల్సో గిఫ్టింగ్ స్మాల్ ఆవకాయ పికల్స్ కూడా మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పికల్స్ మనం కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంటాం వచ్చిన మనకి గెస్ట్ల కంటే కూడా. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇది బ్రాండ్ ప్రమోటింగ్ కోసం ఆవకాయ ప్రమోటింగ్. వీఆర్ ప్రమోటింగ్ ఆవకాయ అంటే మన ఆంధ్రుల అభిమానం అయింది కాబట్టి ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ఆవకాయ ఫెస్టివల్ అంటేనే అదే మన ఆంధ్ర ఫెస్టివల్ అని తెలవాలి. రకరకాల ఫెస్టివల్స్ వస్తుంటాయి, రకరకాల పేర్లు ఉంటాయి, కానీ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది ఏ ఫెస్టివల్ ఏ స్టేట్ అనేది తెలియదు.
సో ఆవకాయ అంటే మన అందరూ కూడా ఎక్కడ ఉన్నా కూడా అరే మన ఆంధ్ర ఫెస్టివల్ తెలుసు. దట్ ఈస్ వై వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఆవకాయ.